Hi everyone. Uh, we discussed about complex numbers in the previous videos. Uh, Here we are going to discuss the polar form of a complex number. We know a Cartesian coordinate xy and a polar coordinates r theta are related by the expressions x equal to r cos theta, y equal to r sin theta. So by using this polar expression, uh, we can express a complex number z is equal to x plus y iy as z is equal to r cos theta plus I r sin theta. That is, taking r outside, we have z is equal to r into cos theta plus I sin theta. Okay, this is called a polar form of a complex number. This expression is called a polar form of a complex number. Okay, uh, we know by Cartesian plane, by using Cartesian planes, uh, we have, let this be x-axis and this be y-axis. Okay, let this point be x plus I y. Then we have this length is y and this length is x. So here, this is the vector. Sorry. So this is the vector z. Okay. So we know this length is uh, x equal to r cos theta and this length is y equal to r sin theta. Okay, so we know this is the r equal to modulus of z. Okay, so taking the modulus of z positive, we have from this z is equal to r cos theta, r into cos theta plus I sin theta. We have modulus of z is equal to r, which is nothing but square root of x square plus y square. From this is x and this is y, so we have r is equal to square root of x square plus y square, right? So this is called the argument modulus of the complex number. That is, modulus of the complex number is r here. Okay, in polar coordinates. Also, theta is called the argument of the complex number. Okay, theta is called argument of the complex number z. Okay, and it is denoted by theta equal to arg z. Arg z. Okay, and it has the expression that tan theta equal to y by x. Okay, so we have r equal to mod z, which is nothing but square root of x square plus y square, and theta is uh, given by this expression tan theta equal to y by x, because we have this is x and this is y, so we have tan, this is theta. Okay, this is the theta argument theta, so tan theta equal to, we have from this r sin theta divided by r cos theta, that is y by x. Okay, from this we get, so tan theta equal to y by x. Okay, now theta, the argument theta is positive when it is measured positively, or uh, counterclockwise. That is, if theta is measured in this direction, then theta is positive, and if theta is measured in clockwise direction, then theta is negative. Okay, the argument is negative. Okay, also one more thing is the argument is not unique. Argument is not unique.
അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു പോയിന്റ് ഇസെറ്റ് എന്നുള്ളൊരു പോയിന്റ് എക്സ്പ്രസ് ഐ എന്നുള്ളൊരു പോയിന്റ് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ആർഗ്യുമെന്റ് ഈ തീറ്റ ആണ്. ഓക്കെ, സോ ഈ തീറ്റ ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൻ പറ്റും, അല്ലെങ്കിൽ തീറ്റ നോട്ടിൻ്റെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ തീറ്റ നോട്ടിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താം, ഇത് ആർഗ്യുമെന്റ് ആണെങ്കിൽ തീറ്റ നോട്ട് ഈസ് ആൻ ആർഗ്യുമെന്റ് ഇംപ്ലൈസ് തീറ്റ നോട്ട് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് 2π ഈസ് ആൾസോ ആൻ ആർഗ്യുമെന്റ്, also theta naught plus or minus 4π is also an argument etc. അതായത് തീറ്റ നോട്ടിൽ ഒരു ആർഗ്യുമെന്റ് ആണെങ്കിൽ, അതായത് ഒരു ഗിവൺ കോംപ്ലക്സ് നമ്പറിന്റെ പർട്ടിക്കുലർ കോംപ്ലക്സ് നമ്പറിന്റെ ആർഗ്യുമെന്റ് ആണ് തീറ്റ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ തീറ്റയോട് കൂടെ നമ്മൾ 2π ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും ആംഗിൾ ആണല്ലോ, 2π ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും കിട്ടുന്നത് എന്തായിരിക്കും, സെയിം ആയിരിക്കും. സോ ഈ നമ്പറിന്റെ ആർഗ്യുമെന്റ് തീറ്റ ആണെങ്കിൽ തീറ്റ നോട്ട് ആയിരുന്നെങ്കിൽ തീറ്റ നോട്ട് പ്ലസ് 2πയും എന്തായിരിക്കും അതിന്റെ ആർഗ്യുമെന്റ് ആയിരിക്കും, പ്ലസ് 4π ആണെങ്കിലും ആർഗ്യുമെന്റ് ആയിരിക്കും, പ്ലസ് 6π എക്സെട്ര. അതുപോലെ തന്നെ നെഗറ്റീവ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും തീറ്റയോട് ഒരു നെഗറ്റീവ് 2π ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, അതായത് 2π സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വരിക, ഇതിലൂടെ വന്നിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ റൊട്ടേഷൻ ക്ലോക്ക് വൈസ് ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ അങ്ങനെ ഓറിയന്റേഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും, സോ തീറ്റ ആർഗ്യുമെന്റ് ഈസ് നോട്ട് യൂണിക്. ഓക്കെ, അതായത് ഒരു പോയിന്റിന് നമുക്ക് ഇൻഫൈനൈറ്റ്ലി മെനി ആർഗ്യുമെന്റ്സ് കാണാൻ പറ്റും എന്നർത്ഥം. ഇത് തീറ്റ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് തീറ്റ പ്ലസ് 2π തന്നെ ആയിരിക്കും ഈ പോയിന്റിനെ കറസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്ന ആർഗ്യുമെന്റ് ആയിരിക്കും, തീറ്റ പ്ലസ് 4πയും ഈ പോയിന്റിനെ കറസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്ന ആർഗ്യുമെന്റിനെ ആയിരിക്കും എക്സെട്ര. ഓക്കെ, സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ആർഗ്യുമെന്റ് യുണീക്ക് അല്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, നൗ അപ്പോൾ ആർഗ്യുമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലായത് ഈ തീറ്റ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എക്സ്പ്രസ് ഐ വൈ എന്നുള്ളതിനെ നമ്മൾ പോളർ ഫോമിലേക്ക് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ, അതായത് z is equal to r into cos theta plus i sin theta. ഓക്കെ, ഇതാണ് പോളർ ഫോം എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇതിൽ തീറ്റയെ പറയുന്ന പേരാണ് ആർഗ്യുമെന്റ് ഓഫ് z. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ആർഗ്യുമെന്റ് ഓഫ് z ലൈസ് ബിറ്റ്വീൻ -π ആൻഡ് π. അതായത് ഈ തീറ്റ എന്നുള്ളത് -πയുടെയും പൈയുടെയും ഇടയിലാണെങ്കിൽ, ഓക്കെ, ഇൻക്ലൂഡിങ് പൈ. ഓക്കെ, ഓർ തീറ്റ ലൈസ് ബിറ്റ്വീൻ ഓപ്പൺ -π, ക്ലോസ്ഡ് π. ഇതിലാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ we can say that theta is called argument of π and it is denoted by, or principal argument, it is denoted by capital A arg z. It is called principal argument. Principal argument of z. ഓക്കെ, അതായത് നമ്മൾ ആർഗ്യുമെന്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ആർഗ്യുമെന്റിന്റെ വാല്യൂ -πയുടെയും പൈയുടെ ഇടയിലാണെങ്കിൽ, അതായത് ഇവിടെ മുതൽ ഇവിടം വരെ അർത്ഥം. ഇപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ എക്സ് ആക്സും വൈ ആക്സും, -π എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് അല്ലേ. സോ ദിസ് ഈസ് തീറ്റ ഈക്വൽ ടു 0, ദിസ് ഈസ് തീറ്റ ഈക്വൽ ടു π/2, ദിസ് ഈസ് തീറ്റ ഈക്വൽ ടു π, ദിസ് ഈസ് തീറ്റ ഈക്വൽ ടു 3π/2. ക്ലിയർ? സോ ഇത് പോസിറ്റീവ് ഓറിയന്റേഷനിലാണ് ഇപ്പോൾ പോയത്. നെഗറ്റീവ് ഓറിയന്റേഷനിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരും അല്ലേ. ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ ഇതെന്തായിരിക്കും, തീറ്റ ഈക്വൽ ടു -π/2 ആയിരിക്കും. -π/2 എന്ന് പറയാം. ഇത് തീറ്റ ഈക്വൽ ടു -π ആയിരിക്കും. സോ -π to π എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ഇവിടം വരെ, ഓക്കെ, ഇൻക്ലൂഡിങ് π. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതായത് ഒരു റൊട്ടേഷനിൽ അകത്തുള്ളതാണെങ്കിൽ എന്നർത്ഥം. സോ നമ്മുടെ ആർഗ്യുമെന്റ് തീറ്റ എന്നുള്ള ആർഗ്യുമെന്റ് ലൈസ് ബിറ്റ്വീൻ ദിസ് -π ആൻഡ് π ഇൻക്ലൂഡിങ് π. ഇതിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ we can say that argument is called principal argument and it is denoted by arg z. ഇവിടെ ക്യാപിറ്റൽ ആയിരിക്കുന്നു മാത്രം, മറ്റേതെന്തായിരുന്നു arg z ആണ്. ഈ arg z എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തീറ്റയുടെ വാല്യൂ തന്നെയാണ്, പക്ഷെ അതിന് വാല്യൂ എത്രയും ആവാം. ഓക്കെ, ബട്ട് ക്യാപിറ്റൽ arg z എന്ന് പറയുന്നത് this is the principal argument and തീറ്റ എന്നുള്ളത് പ്രിൻസിപ്പൽ ആർഗ്യുമെന്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീറ്റ ലൈസ് ബിറ്റ്വീൻ if theta lies between -π, π. Okay, so not including -π but including π. Okay, ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, ഇതിനെ പ്രിൻസിപ്പൽ ആർഗ്യുമെന്റ് എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം. So express z is equal to 1.
Okay, express z is equal to 1 in polar form. Express we can z is equal to 1 in polar form. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം z is equal to 1 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എവിടെ വരിക z equal 1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ actually z is equal to 1 plus 0 I, that is the corresponding coordinate is 1 comma 0, that is ഇതായിരിക്കും വരിക. ഓക്കെ, ഇവിടെ ആയിരിക്കും നമുക്ക് 1 comma 0 എന്നുള്ള കോർഡിനേറ്റ് വരും. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇത് എക്സ് ആക്സ് ആണ്, ഇത് വൈ ആക്സ് ആണ്. സോ പോളാർ കോർഡിനേറ്റ്സിലേക്ക് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഇതിന്റെ ലെങ്ത് എത്രയായിരിക്കും 1 ആണ് അല്ലേ. ദിസ് ഈസ് r ഈക്വൽ ടു 1 ആൻഡ് തീറ്റ ഈക്വൽ ടു 0 ഹിയർ. ഈ ലൈനിൽ തീറ്റയുടെ വാല്യൂ എന്താണ് 0 ആണ്, കാരണം ആംഗിൾ ഉണ്ടാകുന്നില്ല. സോ ഹിയർ r ഈക്വൽ ടു 1 ആൻഡ് തീറ്റ ഈക്വൽ ടു 0. സോ z is equal to r into cos theta plus I sin theta. This is equal to, so z is equal to 1 here, 1 is equal to r equal to 1, 1 into cos 0 plus I sin 0. Sin 0 0 ആണ്, cos 0 1 ആണ്. സോ 1 തന്നെയാണ് ഇതിന്റെ പോളാർ ഫോം. ഇതിന്റെ പോളാർ ഫോം കാർട്ടീഷ്യൻ ഫോമിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് എഴുതാൻ പറ്റുന്ന അർത്ഥം. ഓക്കെ, ക്ലിയർ. സോ പോളാർ ഫോമിൽ എഴുതുമ്പോൾ ആക്ച്വലി കാർട്ടീഷ്യൻ ഫോമിൽ എഴുതുമ്പോൾ ഈ z equal to 1 എന്ന കോംപ്ലക്സ് നമ്പറിനെ നമ്മൾ കാർട്ടീഷ്യൻ ഫോമിൽ എഴുതുമ്പോൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ എഴുതുക. അതായത് എക്സ് കോമ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1 കോമ 0. പോളാർ ഫോമിലാണെങ്കിലും ആർ തീറ്റ ഈക്വൽ ടു 1 കോമ 0. ഇത് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് ആക്ച്വലി. ഇതിൽ എക്സ് ആണ് 1, വൈ 0 ആണ്. പോളാർ ഫോമിലാണെങ്കിൽ ആർ 1 തീറ്റ 0 ആണെന്ന് അർത്ഥം. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ എഴുതുമ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ അത് പോളാർ കോർഡിനേറ്റ്സ് ആയിട്ട് എഴുതുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും വരാൻ അർത്ഥം. ഓക്കെ, സോ ബട്ട് ദിസ് ഈസ് ആർ ഈക്വൽ ടു 1 ആൻഡ് ബട്ട് എക്സ്പ്രഷൻ എഴുതുമ്പോൾ രണ്ടും സെയിം തന്നെയാണ്. z is equal to 1 എന്ന് തന്നെയാണ് എഴുതുക. അപ്പോൾ ഇതിൽ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് വേണമെങ്കിൽ z is equal to some 2i എടുത്ത് നോക്കാം. 2i, z is equal to 2i എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എവിടെ വരും? z is equal to 2i എന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ്പോൾ this is the 0 plus 2i, right? So corresponding coordinate is xy is equal to 0 comma 2. so ഇവിടെ ആയിരിക്കും വരിക 2. ഓക്കെ, ഇതായിരിക്കും പോയിന്റ് വരിക. അപ്പോൾ ഈ പോയിന്റിൽ നമുക്കറിയാം r എന്തായിരുന്നത്, r ഈക്വൽ ടു 2 ആണ് ഇവിടെ വരിക. ഈ ലെങ്ത് r ഈക്വൽ ടു 2 ആൻഡ് തീറ്റ ഈക്വൽ ടു പൈ ബൈ 2, റൈറ്റ്? സോ r ഈക്വൽ ടു 2, തീറ്റ ഈക്വൽ ടു പൈ ബൈ 2 വരും. ഇല്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും ഇതിനെ? ഇത് ഡയറക്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഫിഗറിൽ നിന്ന് വരക്കാതെ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും x ഈക്വൽ ടു 0 ആൻഡ് y ഈക്വൽ ടു 2. സോ r ഈക്വൽ ടു സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് x square plus y square. This is equal to square root of 0 square plus 2 square. So this is square root of 4, that is 2. That is r directly. Okay, now theta എന്ന് പറഞ്ഞാൽ tan theta equal to y by x. So y is 2, so this is 2 by 0. 2 by 0, that is tan theta equal to 2 by 0, that is infinity. That means എപ്പോഴാണ് tan theta ഇൻഫിനിറ്റി ആവുക? ഇറ്റ് ഈസ് വെൻ തീറ്റ ഈക്വൽ ടു പൈ ബൈ 2 അല്ലേ? tan പൈ ബൈ 2 ഈക്വൽ ടു ഇൻഫിനിറ്റി. സോ പൈ ബൈ 2 മാത്രമല്ല, പൈ ബൈ 2 പ്ലസ് 2π തന്നെയാണ് വരും, പൈ ബൈ 2 പ്ലസ് 4π എക്സെട്ര. അതൊക്കെ തന്നെയാണ് ആർഗ്യുമെന്റ്സ് തന്നെയാണ്. പക്ഷേ പ്രിൻസിപ്പൽ ആർഗ്യുമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് തീറ്റയുടെയും തീറ്റയുടെ ഇടയിൽ വരണം. അപ്പോൾ അത് പ്രിൻസിപ്പൽ ആർഗ്യുമെന്റ് ഇതായിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് തീറ്റ എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും? therefore ഡയറക്റ്റ്ലി നമുക്ക് ഫിഗർ വെച്ചിട്ട് നോക്കാം, ഒന്നുകിൽ ഇങ്ങനെ, ഇല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ്ലി നമുക്ക് എക്സും വൈയും ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ ആറും തീറ്റയും കണ്ടുപിടിക്കാം. ഓക്കെ, ബൈ യൂസിങ് ദിസ് ഫോം. സോ z is equal to r, പോളാർ ഫോം എങ്ങനെ എഴുതാം? r into cos theta plus I sin theta. So replacing the r and theta, r equal to 2 here, 2 into cos pi by 2 plus I sin pi by 2. We know that cos pi by 2 is 0, right? ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും അർത്ഥം. ഓക്കെ, ഇതായിരിക്കും അതിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ. പോളാർ ഫോമിലേക്കുള്ള എക്സ്പ്രഷൻ ഇതായിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ പോളാർ ഫോമിലെ എക്സ്പ്രഷൻ cos 0 I sin 0, ഇതായിരിക്കും പോളാർ ഫോമിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരത്തെ ഇതായിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഓരോന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഇനിയും
ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൂടി നമുക്ക് നോക്കാം. z is equal to minus I. മൈനസ് ഐ ആണെങ്കിൽ എന്ത് വരും? മൈനസ് ഐ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് this is nothing but 0 minus I. That is, from this we have x equal to 0 and y equal to minus 1. Right? So we have Cartesian plane വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ 0 minus 1 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ വരും അല്ലേ, minus 1. സോ ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും? ഈ ലെങ്ത് 1 ആണ്. സോ r equal to 1. From this directly നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ r equal to 1. By from figure we have r equal to 1 and theta equal to this is pi by 2, then pi ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ എന്താവും? 3 pi by 2. This is 3 pi by 2. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എഴുതാം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക്, or by using this equations we can write r equal to square root of, or we can write this r equal to square root of x square plus y square. This is nothing but square root of 0 square plus 1 square, that is right, y equal to minus 1, that is 1. അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഫിഗർ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കാം. Now theta equal to, or tan theta equal to y by x is equal to y is minus 1 by 0. Also minus 1 by 0 is minus infinity. So this is theta equal to tan inverse of minus infinity, that is 3 pi by 2. Okay, 3 pi by 2 എന്ന് എഴുതാം, അല്ലെങ്കിൽ minus pi by 2 എന്ന് എഴുതാം അല്ലേ. tan inverse of minus infinity എന്ന് പറയുമ്പോൾ minus pi by 2 or plus. ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആണെന്ന് അർത്ഥം. ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് 0 to 3 pi, this is 3 pi by 2 ആണ് ആംഗിൾ വന്നിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇതിനെ ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും. r equal to പോളാർ ഫോമിൽ നമുക്ക് എഴുതാം, x equal to z is equal to r into cos theta plus I sin theta. So this is nothing but r equal to 1 into cos 3 pi by 2 plus I sin 3 pi by 2 എന്ന് എഴുതാം. ഓക്കെ, നൗ ഇതിനെ നമുക്ക് ഈ 3 pi by 2 എന്നുള്ളതിന് നമ്മൾ minus pi by 2 എന്ന് എഴുതാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അതിൻ്റെ റീസൺ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നതിന് പകരം ഓറിയന്റേഷൻ നെഗറ്റീവ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയേ ഉള്ളൂ? minus pi by 2 വരും. ഓക്കെ, സോ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനെ വേണമെങ്കിൽ എന്ത് എഴുതാൻ പറ്റും? can be written as, or z is equal to 1 into cos of minus pi by 2 plus I sin of minus pi by 2. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും. രണ്ടും സെയിം തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ അത് കിട്ടണമെങ്കിൽ, അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മളൊരു കാര്യം നോക്കുമ്പോൾ ഇത് ഈ ഒരു മൈനസ് പൈ ബൈ 2 എന്നുള്ളത് പ്രിൻസിപ്പൽ ആർഗ്യുമെൻ്റ് ആണ്. അതായത് ഇത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഉണ്ടായിരുന്ന 3 pi by 2 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മൈനസ് പൈൻ്റെയും ഇടയിൽ വരുന്നില്ല. ഓക്കെ, ഈ 3 pi by 2 ഡസ് നോട്ട് ബിലോങ്സ് ടു ദിസ്. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് ഇത് പ്രിൻസിപ്പൽ ആർഗ്യുമെൻ്റ് അല്ല. ബട്ട് ഇതിന് നമ്മൾ പ്രിൻസിപ്പൽ ആർഗ്യുമെൻറ്റിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഇതിലേക്ക് മാറ്റുന്നത്. സോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, ഇവിടെ ആക്ച്വലി ഈ മൈനസ് 3 pi by 2 എന്ന് 3 pi by 2 minus 2 pi ആണ് എന്ത് വരുന്നത്, 3 pi minus 4 pi, that is minus pi by 2. ഇതാണ് ബിലോങ്സ് ടു minus pi comma pi. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് പ്രിൻസിപ്പൽ ആർഗ്യുമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഇവിടെ തീറ്റ അല്ലെങ്കിൽ ആർഗ്യുമെൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ, അതായത് പ്രിൻസിപ്പൽ ആർഗ്യുമെൻ്റ് ഇസ് ഹിയർ, പ്രിൻസിപ്പൽ ആർഗ്യുമെൻ്റ് arg z is equal to minus pi by 2. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ ഇങ്ങനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. മാത്രമല്ല ഇതിനോട് ഇനി എത്ര 2 പൈകൾ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും ഈ ആർഗ്യുമെൻറ്റ് സെയിം തന്നെ ആയിരിക്കും, ആർഗ്യുമെൻ്റ് വാല്യൂ സെയിം ആയിരിക്കും, പൊസിഷൻ സെയിം ആയിരിക്കും അർത്ഥം. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് ദി പ്രിൻസിപ്പൽ ആർഗ്യുമെൻറ്റ്. അപ്പോൾ ഇതിനെ ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും, ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും നമ്മൾ. പിന്നെ നമ്മൾ by using this method, tan theta equal to y by x വെച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ minus 1 by 0, so theta equal to 3 pi by 2 or minus pi by 2. ഓക്കെ, അതായത്
this is infinity ആണല്ലേ, മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി വരുമ്പോൾ ആയിരിക്കും tan theta equal to minus infinity when theta equal to minus pi by 2. ഓക്കെ, സോ ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, വൺ മോർ ക്വസ്റ്റ്യൻ. Express z is equal to 1 minus square root of 3 into I in polar form. Okay, ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഇത് നമ്മൾ പ്ലോട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ so we have z is equal to 1 minus root 3 I എന്ന് പറയുമ്പോൾ x equal to 1 and y equal to minus root 3 അല്ലേ. മൈനസ് റൂട്ട് 3 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം minus 1.73 എക്സെട്ര ഇത് വരും. സോ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും, r എന്ത് വരും? സോ r equal to square root of x square plus y square. സോ ഈ പോയിന്റ് ഏകദേശം എവിടെ വരിക? 1 minus root 3. സോ ഇവിടെ വരും 1 ഏകദേശം ഇവിടെ വരും. ഓക്കെ, ഈ പോയിന്റ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ലൈൻ ഇതായിരിക്കും നമ്മുടെ. So r equal to square root of x square plus y square. This is nothing but square root of x square plus y square means x square is 1 square plus root 3 minus root 3 whole square. Okay, that is square root of 1 plus 4, that is equal to 2. Okay, now we have tan theta equal to y by x, that is minus root 3 by 1. So this is minus root 3. So we have tan theta equal to minus root 3. Therefore, theta is the argument of z. Argument of z is nothing but tan inverse of minus root 3. Tan inverse of minus root 3. This is actually fourth quadrant. Tan inverse of minus root 3 is 5 pi by 3. So, ഇതാണ് ഈ ലെങ്ത് വരും, ഈ ആംഗിൾ 5 pi by 3. ഇതാണ് ആർഗ്യുമെന്റ് ഓഫ് ഫിസിക്സ്. അപ്പോൾ ഇവിടെയും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അപ്പോൾ നമുക്ക് r equal to 2 എന്ന് കിട്ടി, theta equal to 3 കിട്ടി. സോ the polar form is z is equal to എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും? r into cos theta plus I sin theta, that is nothing but r equal to 2 into cos of 5 pi by 3 plus I into sin 5 pi by 3. So this is the required polar form, okay, of the given number 1 minus root 3i. Okay, now ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൽ ഈ 5 pi by 3 എന്നുള്ളത് ഇതിന് ആൻസർ ആയി. Now theta equal to 5 pi by 3. The argument is not the principal argument. എന്താ കാരണം? Since 5 pi by 3 the value does not belongs to minus pi. അത് മൈനസ് പൈൻ്റെയും പൈൻ്റെ ഇടയിൽ വരില്ല, അതായത് പൈയുടെ മേലെയാണെന്ന് അർത്ഥം ഇത്. സോ പ്രിൻസിപ്പൽ ആർഗ്യുമെന്റ് is ഏതാ? ക്യാപിറ്റൽ ആർഗ് z is nothing but ഈ 5 pi by 3 minus 2 pi ചെയ്താൽ മതി, that is minus pi by 3. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് വരും ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടുള്ള ആംഗിൾ, അതായത് ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിൽ വെക്കുമ്പോൾ ഇത് ഈസ് മൈനസ് പൈ ബൈ 3. ഇതായിരിക്കും എന്താ വരിക? പ്രിൻസിപ്പൽ ആർഗ്യുമെന്റ്. പ്രിൻസിപ്പൽ ആർഗ്യുമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എവിടെ വരെയാണ്? ഇവിടെ മുതൽ ഇവിടെ വരെ ഉള്ളിൽ പെടണം എന്നർത്ഥം. ഓക്കെ, ഇൻക്ലൂഡിങ് ദിസ് പൈ. ഓക്കെ, മൈനസ് പൈ ടു പൈയിൽ പെടണം. ഓക്കെ, സോ ഇത് പ്രിൻസിപ്പൽ ആർഗ്യുമെന്റ് ഇതാണ്. അപ്പോൾ ഈ പ്രിൻസിപ്പൽ ആർഗ്യുമെന്റ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും?
നമുക്ക് പോളാർ ഫോമിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും. Z is equal to R into cos theta plus I sin theta implies our Z is equal to, Z means 1 minus root 3, right? 1 minus root 3 into I is equal to R equal to 2 into cos minus pi by 3 plus I sin minus pi by 3. Okay, ഇതും തന്നെയാണ്. ഇത് പ്രിൻസിപ്പൽ ആർഗ്യുമെന്റ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്ന പോളർ ഫോമിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുള്ളതാണ്. ഇതും പോളർ ഫോമാണ്, ഇതും പോളർ ഫോമാണ്. ആർഗ്യുമെന്റ് എന്തല്ല യുണീക്ക് അല്ല, നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാവുന്ന കേസ്. ഓക്കെ.